مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي. مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي، ملأ البشر حياتي. مذ أضاء الله دربي، يا لسعدي وهنائي، يا لفوزي وعلائي. لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء. مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي. مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي، ملأ البشر حياتي. مذ أضاء الله دربي، يا لسعدي وهنائي، يا لفوزي وعلائي. لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء. مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي. قد قضيت العمر خوضا في الخطايا والبعاد، تائها عن كل خير هائما في كل وادي. فإذا طيف خفي في الكرى ناجى فؤادي. عد إلي يا حبيبي، كف عن هذا التمادي. فإذا بي وكأني قد خلقت من جديد. وانجلى عني ظلامي، ذهب عن قلبي الجلي. مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي. مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي، ملأ البشر حياتي. مذ أضاء الله دربي، يا لسعدي وهنائي، يا لفوزي وعنائي. لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء. مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
സഹോദരന്മാരെ, സഫുകൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുക. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരൻ്റെ കാൽപാദവുമായി ചേർത്ത് ചുമലുമായി മുട്ടിയുരുമ്മി വരികൾ വളയാതെ കൃത്യമായി നിൽക്കുക. സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സഫ് വളഞ്ഞു പോയാൽ അത് നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നതിന് തടസ്സമാകും എന്ന ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, 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 അല്ലാഹു അക്ബർ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരമാവധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി നേടുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിന് അർഹരാവുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ മഹനീയമായ ഈദ് സുദിനത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ശക്തമായ രൂപത്തിൽ വസിയ്യത്ത് നൽകുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈദുൽ അദ്ഹായുടെ സുദിനത്തിലാണ് നാം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകൻ അഥവാ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ത്യാഗനിർഭരമായ ജീവിതത്തെ സ്മരിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്. മനുഷ്യൻ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കല്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്തോ, തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ താല്പര്യമെന്തോ അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് ബലിപെരുന്നാൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും കൈക്കുഞ്ഞിനെയും ആരാരുമില്ലാത്ത വിജനഭൂമിയിൽ തനിച്ചാക്കി യാത്രയാകണമെന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ അത് നിറവേറ്റിയതിലൂടെ, ജീവിതത്തിൽ നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മോഹിച്ച് ആശിച്ചു കിട്ടിയ സന്താനത്തെ ബലിയറുക്കണമെന്ന കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ അതും നിർവഹിക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ എല്ലാം ഈ മഹത്തായ ഗുണപാഠമാണ് വിശ്വാസികൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നത്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ നമസ്കാരത്തിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെയായി 20-ലേറെ പ്രാവശ്യം ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. ആ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ നബി തിരുമേനി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ച മഹനീയമായ ത്യാഗനിർഭരമായ ചരിത്രങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്തിന് ആ മഹാനായ പ്രവാചകനെ അർഹനാക്കി തീർത്തത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ കൽപ്പനകളെ ശിരസാവഹിക്കുവാൻ, ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കുവാൻ മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ മാനസികമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാർഢ്യതയെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാഠമായി ഈ ദിനത്തിൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ പാതയെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് വരെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك, പിന്നീട് താങ്കളിലേക്ക് നാം ബോധനം നൽകി
അനിത്തബിഅ മില്ലത ഇബ്രാഹീമ ഹനീഫ, ഇബ്രാഹീമിന്റെ മാർഗത്തെ താങ്കൾ പിൻപറ്റുക. ആരായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം? ഹനീഫൻ, അദ്ദേഹം ഋജുമാനസനായിരുന്നു, വക്രതയില്ലാത്തൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. വമാ കാന മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല. നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഹൃദയം, വക്രതയില്ലാത്ത കറയില്ലാത്തൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. തീർന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു, ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖാനിതൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന വളരെ വിനയമുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു തആല വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് കൈവന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവനും ഓർത്തുകൊണ്ട് അതെല്ലാം തനിക്ക് കനിഞ്ഞരുളിയ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ശുക്ർ ചെയ്യുന്ന ശാക്കിറായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു മഹാനവറുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഐഹികമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളും നന്മകളും നാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയെന്നും പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സദ്വൃത്തരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവുക എന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ബലിപെരുന്നാൾ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പകർത്തേണ്ടുന്ന ഒട്ടേറെ ഗുണപാഠങ്ങൾ, ഈ ഒരു പ്രവാചകനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ ഭാഗങ്ങൾ, അതെ, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഖലീൽ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതി എന്ന ഒരു മഹനീയമായ സ്ഥാനപ്പേരിന് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം യോഗ്യനായി. അത് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല, അത് വെറുതെ ലഭിച്ചതല്ല. ഏത് കൽപ്പനകൾ പറഞ്ഞാലും അത് ജീവിതത്തിൽ ശിരസാവഹിക്കുവാനുള്ള മാനസികമായി അവിടുത്തെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢത അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഇത് ഖാല ലഹു റബ്ബുഹു അസ്ലിം, ഇത് ഖാല ലഹു റബ്ബുഹു അസ്ലിം, തന്റെ രക്ഷിതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം അസ്ലിം, നീ കീഴ്പ്പെടുക, നീ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക്, നീ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഖാല അസ്ലംതു ലിറബ്ബിൽ ആലമീൻ, സർവലോക രക്ഷിതാവിന് ഞാനിതാ സർവവും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണം, സമ്പൂർണമായി തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ വിനയത്തോടുകൂടി സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള സമർപ്പണ ബോധം, ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളെയും വളരെ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുവാനും വരവേൽക്കാനുമുള്ള ആ കൃത്യമായ മനസ്സിന്റെ, ആ തെളിമയാർന്ന മനസ്സിന്റെ കൃത്യമായ ആ ഒരു രീതി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? വഇദ്ബ്തലാ ഇബ്രാഹീമ റബ്ബുഹു ബികലിമാത്തിൻ ഫഅതമ്മഹുന്ന, മഹാനവറുകളെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവാകുവാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവും ജേതാവുമായി മാറാൻ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച കാരണമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്. വഇദ്ബ്തലാ ഇബ്രാഹീമ, ഇബ്രാഹീമിനെ പരീക്ഷിച്ച സന്ദർഭം, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിനെ പരീക്ഷിച്ച സന്ദർഭം, റബ്ബുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് പരീക്ഷിച്ച സന്ദർഭം, ബികലിമാത്തിൻ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഫഅതമ്മഹുന്ന, അദ്ദേഹം ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ മുഴുവനും പൂർത്തിയാക്കി, അഥവാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ മഹാനവറുകൾ വിജയിച്ചു. എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത്? അത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ജീവിച്ച സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു രൂപത്തിലുള്ള സാഹചര്യവും തനിക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്ത നേരത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം നടത്തുവാനുള്ള ആർജവവും സഹനവും മഹാനവറുകൾ കാണിച്ചു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണത്തിലെ മഹാനവറുകൾക്കുണ്ടായ വിജയം. അതെ, നമുക്കറിയാം, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ജനിച്ചു വീഴുന്ന ആ വീട്, തനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ പിതാവ്, അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, പൂജിക്കുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന, കാണാനോ കേൾക്കാനോ കഴിവില്ലാത്ത
ഒരു ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാനാവാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിച്ച് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. താൻ ജനിച്ചു വീണ ആ നാടിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന ജനതയാണ്, ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്ന ജനതയാണ്, താരങ്ങളെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ജനതയാണ്. അങ്ങനെ സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളെയും കല്ലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങളെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പല വസ്തുക്കളെയും പൂജിക്കുകയും അവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ബലിയർപ്പിക്കുകയും നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത മഹാപാതകമായ ശിർക്ക് അഥവാ ബഹുദൈവാരാധന നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. ആ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ പ്രവാചകൻ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം മഹാനവറുകൾക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അത് മഹാനവറുകൾ ആദ്യമായി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു, അത് പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യത എന്താണ്? താൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യവിശ്വാസവും സദാചാരവും താൻ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ പോരല്ലോ, അത് തന്റെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യമായി ഒരു പ്രബോധകൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തനിക്ക് കിട്ടിയ സത്യമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, ക്രമീകരിക്കണം. അതിന്റെ ശേഷം അതാ തനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടാണ് ആ സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയേണ്ടത്. സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയാതെ നാട്ടുകാരോട് സന്ദേശം പറയലല്ല ഇസ്ലാമിക ദഅവത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ സംഭവമാണത്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അവിടുത്തെ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചത് മുശ്രിക്കായ സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് ആ ബാപ്പയോട് തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. യാ അബതി യാ അബതി യാ അബതി എന്നിങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ പൊന്നു പിതാവേ പൊന്നു പിതാവേ നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ചോദിക്കുന്നു, ലിമ തഅബുദു മാ ലാ യസ്മഉ വലാ യുബ്സിറു വലാ യുഗ്നി അൻക ശൈആ. എന്റെ പൊന്നുപിതാവേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കേൾക്കാത്ത, കാണാൻ കഴിയാത്ത, താങ്കൾക്കൊരു ഉപകാരവും ചെയ്തു തരാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിന് പൂജിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ എന്തിന് ആരാധിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ എന്തിനവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? സർവശക്തനായ നാഥനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന പാടുള്ളൂ. അവന്റെ മുമ്പിലെ വണങ്ങാനും നമിക്കാനും പാടുള്ളൂ. അവന്റെ മുമ്പിലെ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അവനാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും കാണുന്നവനും എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനും എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം സ്വന്തം പിതാവിനെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ പിതാവിനോട് അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ മകൻ പറയുന്നു, പിതാവേ, ഞാൻ നിങ്ങളോടിത് പറയുന്നത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേട്ടു പറയുന്നതല്ല, മറിച്ച് എനിക്ക് ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. യാ ബതി ഇന്നി ഖദ് ജാഅനി മിനൽ ഇൽമി മാ ലം യഅതിക ഫത്തബിഇനി യഹ്ദിക സിറാത്തൻ സവിയാ. താങ്കൾക്ക് കിട്ടാത്ത അറിവുകൾ ഉപ്പായ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പിൻപറ്റിക്കോളണം. ഞാൻ നിങ്ങളെ നേർവഴിയിലേക്ക് അതേ വഴി കാണിക്കാം പിതാവേ. ഞാനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അത് ശൈത്താനാണ്, പിശാചാണ്. അവന്റെ കാര്യങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം. ശൈത്താൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗുണകാംക്ഷിയല്ല. അവൻ റഹ്മാനോട് പരമധികാരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനെ അനുസരിക്കല്ല, അവനെ ആരാധിക്കല്ല. ഞാൻ ഇത്രയും എൻ്റെ പിതാവിനോട് പറയുന്നത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രബോധകന്റെ മനസ്സിന്റെ ഗുണകാംക്ഷ നോക്കൂ. അത് പിതാവിനോട് പറയുമ്പോഴും നാട്ടുകാരോട് പറയുമ്പോഴും കുടുംബത്തോട് പറയുമ്പോഴും ആരോട് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് ആ പ്രബോധകന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം? ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ വിമർശിക്കാനോ അടിച്ചു താഴ്ത്താനോ പരിഹസിക്കാനോ അപഹസിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല, വെറുപ്പ് കൊണ്ടുമല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പറയുന്നത്? യാ ബതി, എന്റെ പൊന്നു പിതാവേ, ഇന്നി അഖാഫ്, ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, അയ്യമസ്സക അദാബും മിനർ റഹ്മാൻ, ഞാൻ ഇപ്പറയുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പ ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് കഠിന കഠോരമായ
ശിക്ഷ കിട്ടും, അത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. കൂന ലിശൈത്താനി വലിയ, അപ്പോൾ താങ്കൾ പിശാചിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് പിശാചിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായി മാറല്ല, സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കൂ, അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കൂ. അതിലൂടെ മാത്രമേ ഇഹപര വിജയം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഗുണകാംക്ഷ നിർഭരമായ മനസ്സോടെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പിതാവിനോടത് പറയുന്നു. പ്രതികരണം വളരെ മോശമായിരുന്നു, ആശാവഹമായിരുന്നില്ല. പിതാവ് ഉടനെ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്. അറാഗിബുൻ അൻത അൻ ആലിഹതി യാ ഇബ്രാഹിം, ഓ ഇബ്രാഹിമേ, നീ എൻ്റെ അതേ ഇലാഹുകളെ നീ വെറുക്കുകയാണോ? ലയില്ലം തൻതഹി, നീ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലാർജുമന്നക, നിന്നെ ഞാൻ എറിഞ്ഞോടിക്കും. വഹുജുർനി മലിയ, നീ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മകനോട് ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നിനക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ആ നേരത്തുമതാ ഗുണകാംക്ഷ നിർഭരമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടല്ല ബാപ്പയുടെ സമീപത്ത് നിന്നിറങ്ങുന്നത്. സലാമുൻ അലൈക് സഅസ്തഗ്ഫിറു ലക റബ്ബീ, ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് അങ്ങക്ക് വേണ്ടി, അതേ ഒരു മനസ്സ് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി, പുറത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കും. അവൻ എന്നോട് വല്ലാത്ത അനുകമ്പയുള്ള രക്ഷിതാവാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നു. എവിടേക്കാ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നത്? ആരാണ് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത്? ആരാണ് മഹാനവറുകളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്? നീ ധൈര്യമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ, നിന്നെ നോക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട്, നിന്നെ താമസിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഓഫീസുണ്ട്, നിനക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകാൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടാണോ മഹാനവറുകൾ ഈ സത്യം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്? ഒരിക്കലുമല്ല. അദ്ദേഹം ഒരാളെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലെ ധ്വനി എന്താണ്? ഇന്ന റബ്ബി, നിശ്ചയമായും എന്റെ റബ്ബ് അവനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ, അവൻ എന്നോട് അനുകമ്പയുള്ളവനാണ്. ആ ബോധത്തോടെയാണ് മഹാനവറുകൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അതേ തുടർന്നുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളതാ സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളെ പൂജിക്കുന്നവരാണ്. ആ സമൂഹത്തോട് സൂര്യന്റെ കഴിവുകേട് പഠിപ്പിച്ചു, ചന്ദ്രന്റെ കഴിവുകേട് പഠിപ്പിച്ചു, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ പഠിപ്പിച്ചു. സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവിനെ പോലെ കേൾക്കാനും കാണാനും ഉപകാരം ചെയ്യാനും രക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കാനും ലോകത്ത് ഒരു സൃഷ്ടികൾക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന തത്വം ഉദാഹരണ സഹിതം മഹാനവറുകൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. അവരാരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളുടെ, വ്യാജ ദൈവങ്ങളുടെ ദൗർബല്യങ്ങളെ, ദുർബലതകളെ മഹാനവറുകൾ വളരെ കൃത്യമായി ആ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. എന്തായിരുന്നു നാട്ടിലെ പ്രതികരണം? ശക്തമായ തീക്കുണ്ടാരം ഒരുക്കുകയാണ്. മഹാനവറുകളെ കത്തിയെരിയുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് കരിച്ചു കളയണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി എടുത്തെറിയുന്നു. പടച്ച റബ്ബിന്റെ കാവലുണ്ടാകുന്നു. തൗഹീദ് പ്രബോധനം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്ന സഹോദര, പതറിപ്പോകണ്ട. ഏത് അഗ്നികുണ്ഡത്തെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല, ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീച്ചൂളകളെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിനെ അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്ക്, തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മഹാനവറുകൾ ഈ പീഡനം സഹിക്കുന്നതെന്ന് സർവശക്തനായ നാഥൻ അറിയാമല്ലോ. അവൻ ആ തീയോട് കൽപ്പിച്ചു, യാനാറു കൂനി ബർദം വസലാമൻ അലാ ഇബ്രാഹിം, ഓ തീ, നീ ഇബ്രാഹിമിന് രക്ഷയുള്ള തണുപ്പായി മാറൂ, അതേ രക്ഷയും തണുപ്പുമായി മാറൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം തീ അനുസരിക്കുന്നു. ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽക്കാതെ പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കുന്ന മുഖവുമായി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാര് ഒരു തീക്കുണ്ടം കാണിച്ചിട്ടും പേടിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന സന്ദേശം ഏത് അഗ്നികുണ്ഡത്തിന്റെ മുമ്പിലും തളരാത്ത ആദർശമാണ്, തളരാത്ത ആവേശമാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ പ്രബോധകനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്ന മഹനീയമായ സന്ദേശമാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഇതിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നൽകുന്നു.
നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇബ്രാഹിമി പാതയെ പിൻപറ്റണം എന്ന കൽപ്പന ദിനേനയതാ 10-20 തവണ നിർബന്ധ നിസ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പേര് നമ്മൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നാം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിനേന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ തൗഹീദി പ്രബോധനത്തിന്റെ രംഗത്ത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുവാൻ, അനാചാരങ്ങളോട് വിട പറയുവാൻ, ഒരു സമൂഹത്തെ സന്നദ്ധമാക്കുവാനുള്ള കടമയും കടപ്പാടും നമുക്കില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ? നമുക്ക് ആ ബാധ്യതയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന സന്ദേശത്തിനെതിരെ സർവശക്തനായ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ച ആ മഹനീയമായ തത്വം, ആ റബ്ബിനോടല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, അവന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കരുത്, അവന്റെ പേരിലല്ലാതെ സത്യം ചെയ്യരുത്, അവന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ബലിയറുക്കരുത്, അവന്റെ വിശുദ്ധ ഗേഹത്തിന് ചുറ്റുമല്ലാതെ തവാഫ് നടത്തരുത്, അവന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കരുത്. അതേ, ആ നിലക്ക് ഇബാദത്തിന്റെ ആരാധനയുടെ സർവ അംശങ്ങളും സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം എന്ന തത്വം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആ ആദർശത്തെ വളർത്തുവാൻ, അത് സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു? എന്ത് ത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? അതേ, സമൂഹത്തിൽ ശിർക്ക് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ലോകം, അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത, അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരും വിളിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന അല്ലാത്തവരും കേൾക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ, സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് പോലും വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അവരെ വിളിച്ച് സഹായം തേടുന്നവർ, ഇവരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹനീയമായ ആദർശം ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, നാഥാ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു. റബ്ബിനോട് മാത്രമാണ് സഹായം തേടുന്നത്. റബ്ബിനോട് തേടുന്നവർ സഹായത്തേട്ടം ഒരു മനുഷ്യനോടും പാടില്ല, മലക്കിനോടും പാടില്ല, ജിന്നിനോടും പാടില്ല, ഒരു ശക്തിയോടും പാടില്ല. റബ്ബിനോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു എന്ന ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഒഴിവല്ല, മനുഷ്യനും ഒഴിവല്ല. അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവിനോടല്ലാതെ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു സഹായത്തേട്ടം പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും നമ്മോട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, സർവശക്തനായ നാഥനോട് ചോദിക്കുന്ന അതേ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ആശിക്കുന്ന റബ്ബിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കരസ്ഥമാകുന്ന സഹായം ഏതാണെന്നോ? ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, നേരായ മാർഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ. ഹിദായത്ത് നൽകാൻ റബ്ബിനല്ലാതെ കഴിയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഈ തേട്ടം പോലും അല്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലാത്തവരോട് ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമ സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ എന്ന് തേടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അതൊന്നും ശിർക്കല്ല. ഖാലിഖ് അല്ലാഹ് മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ ആരോടും എന്തും ചോദിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന അബദ്ധങ്ങളിലേക്ക് വരെ സമൂഹം അതാ കൂപ്പുകുത്തി വീഴുമ്പോൾ, ഓ മുസ്ലിമേ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ, ഈ ആദർശത്തിന് വിരുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ആദർശത്തിന്റെ തനിമയെത്തിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു? എന്ത് ത്യാഗമാണ് ചെയ്തത്? സ്വന്തം കുടുംബത്തിലില്ലേ അന്ധവിശ്വാസികൾ, അയൽപ്പക്കത്തില്ലേ, നാട്ടിലില്ലേ, കുടുംബക്കാരിലില്ലേ, കൂട്ടുകാരിലില്ലേ, അവരിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം തീക്കുണ്ടത്തിൽ എടുത്തെറിയപ്പെട്ടത് നാട്ടിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തിന്മ ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ മഹാനവറുകൾ യുക്തിയുക്തം പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ ആദർശം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ വെറുത്തത്. ജനങ്ങൾ വെറുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് സത്യം മൂടിവെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? എങ്കിൽ എന്തിനാ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം തീക്കുണ്ടത്തിൽ എടുത്തെറിയപ്പെടേണ്ടി വന്നത്?
അപ്പൊ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കഥ മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്ത് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ പോരാ. ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നമ്മെ കൊണ്ടാവുന്ന നിലക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് ആവുന്ന ഭാഗധേയം നിർവഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇനിയും സഹോദരന്മാരെ, മഹാനായ പ്രവാചകൻ നേരിട്ട മറ്റൊരു പരീക്ഷണം നോക്കൂ. അതേ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞ്, ആ കുഞ്ഞിനെയും ആ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ അഥവാ മാതാവായ ഹാജറ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെയും അല്ലാഹ് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. അവർ രണ്ടാളെയും നീ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിക്കണം. ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കഅബ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിജനമായ മരുഭൂമി. അന്നവിടെ കഅബയില്ല, അന്നവിടെ ജനങ്ങളില്ല, ആൾപ്പാർപ്പില്ല, വെള്ളമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ജനവാസമില്ല, പട്ടണമല്ല, തികച്ചും മൂഷരമായി കിടക്കുന്ന വിജനമായ ഒരു മരുഭൂമി. അവിടെ തനിച്ചാക്കി യാത്രയാകണമെന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിനോട് റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പതറിയില്ല. പുഞ്ചിരിയോടെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന അതാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതേ മാതാ ഭാര്യയെയും കൈക്കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അതാ കഅബക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാനനിർണയം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നു. ആ കുട്ടിക്കും അതേ മാതാവിനും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും അല്പം തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളവും ഒരൽപ്പം കാരക്കയുമല്ലാതെ അവിടെയില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക്, ഒന്ന് ചിന്തിക്ക്. പറയാനത്ര എളുപ്പമാണ്. ഓ രക്ഷിതാക്കളെ, നമുക്കുമില്ലേ ഭാര്യ, നമുക്കുമില്ലേ സന്താനങ്ങൾ? ഓർക്കൂ, നിങ്ങൾ ആരാരുമില്ലാത്തൊരു മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാപ്പ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഈ രണ്ടാളെയും മരുഭൂമിയിൽ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഹാജറ ബീവി ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇട്ട് പോകുന്നത്? എവിടേക്കാണ് ഞങ്ങളെയും വിട്ട് അങ്ങ് യാത്രയാകുന്നത്? ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നു നീങ്ങുന്നു. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ, മാനസികമായ ആ ഒരു വികാരം മഹാനവറുകൾക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ? മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയേക്കും, സങ്കടം വന്നേക്കും. തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ നീങ്ങുമ്പോൾ ഹാജറ ബീവി അതാ പിന്നാലെ കൂടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാഹു അമറക ബിഹാദാ, അങ്ങയോട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം യാത്രയാകണമെന്ന് അങ്ങയോട് കൽപ്പിച്ചത് അല്ലാഹുവാണോ? ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം തലയാട്ടി. അതെ, അള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ത്യാഗീവര്യനായ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായ ത്യാഗീവര്യയായ ഹാജറ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഭർത്താവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇദൻ ലാ യുളയ്യിഉനാ, എങ്കിൽ ആ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല, എങ്കിൽ ആ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കുകയില്ല, ധൈര്യമായി പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ ഭർത്താവിനെ യാത്രയാക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ. എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് സാധിക്കും? അതെ, അള്ളയാണ് കൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളയുണ്ട് എന്ന തവക്കുലിന്റെ ബോധം. ഹസ്ബുനല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് അള്ള മതി, വനിഅമൽ വകീൽ, എന്തും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ശക്തനാണല്ലോ അവനെന്ന ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം, ആ തവക്കുലിന്റെ ബോധമാണ് ഹാജറ ബീവിക്ക് ധൈര്യം പകർന്നത്. ആ പരീക്ഷണത്തിലും മഹാനവറുകൾ വിജയിച്ചു. കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയിട്ട് മഹാനവറുകളതാ കഅബയുടെ ഭാഗത്തേക്ക്, കഅബ വരാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, റബ്ബനാ ഇന്നി അസ്കൻതു മിൻ ദുർരിയതി ബിവാദിൻ ഗൈരി ദീ സറഇൻ ഇൻദ ബൈതികൽ മുഹറമി റബ്ബനാ ലിയുഖീമുസ്സലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ കാവലുണ്ടാകണം, അവരിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കണം, ഇവിടെ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകണം, അവർ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവരാകണം എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളതാ നടന്നു നീങ്ങുന്നു. ആ പരീക്ഷണത്തിലും മഹാനവറുകൾ വിജയിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം നോക്കൂ. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം വളർന്നു വലുതായി, എന്തിനും പോന്ന സഹായിയായ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു പരീക്ഷണം, ഈ മകനെ അറുക്കണം, ഈ മകനെ എന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അറവ് നടത്തണം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പതറിയില്ല. തന്റെ റബ്ബല്ലേ പറയുന്നത്, അനുസരിക്കുക തന്നെ. ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല, യുക്തിവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല, കരുണയില്ലാത്ത റബ്ബല്ല നീ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായമാരായുന്നു, മോനെ നിന്നെ അറുക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം, എന്റെ മോൻ എന്തു പറയുന്നു?
ത്യാഗീവര്യനായ പിതാവിന്റെ മകൻ, ത്യാഗീവര്യയായ മാതാവിന്റെ മകൻ, അതെ ത്യാഗീവര്യനായ ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് പതറാത്ത മറുപടിയാണ്. യാ ബതിഫ്അൽ മാ തുമർ സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിനസ് സാബിരീൻ. എന്റെ പൊന്നു പിതാവേ, കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നിർവഹിച്ചോളൂ, ഞാൻ സഹിക്കുന്നവരായി കൊള്ളാം, സഹനശീലമുള്ളവരിൽ പിതാവിന് എന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യം പകരുന്നു. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അതിന് സന്നദ്ധമാകുന്നു. പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണത്തിലും വിജയിച്ച ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിനോട് മകനെ അറുക്കേണ്ടതില്ല, പകരം ഒരാടിനെ അറുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. ആ സ്മരണയല്ലേ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതാ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന്. അതേ ഉളുഹിയത്തിലൂടെ നിന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ ബലിയർപ്പിക്കണം എന്ന കൽപ്പന ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു പുണ്യകർമ്മത്തിലൂടെ ഈ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥയും അവർ ഓർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏത് രംഗം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം നിറവേറ്റി, വിരോധിക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുനിന്നു. അതാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ. വഇബ്രാഹിം അല്ലദീ വഫാ, കടമകളെ നിറവേറ്റിയ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുല്ലാഹ് കൊടുത്ത ഒരു വാചകമുണ്ട്. വഫാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനവറുകൾ എല്ലാ കടമകളും നിറവേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഖാമ ബിജമീഇൽ അവാമിരി വതറക ജമീഅൻ നവാഹി, റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകളെ മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ട് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴുവനും അദ്ദേഹം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുനിന്നു. ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. ഞാനും നിങ്ങളും കടമകളുള്ളവരാണ്, കടപ്പാടുകളുള്ളവരാണ്. സൃഷ്ടാവിനോട് നമുക്ക് കടമയുണ്ട്, സൃഷ്ടികളോട് നമുക്ക് കടമകളുണ്ട്. ഈ എല്ലാ രംഗത്തുമുള്ള കടമകളെയും നിർവഹിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അതെ, നമുക്ക് വലുത് അള്ളയാണെന്ന ബോധം ഇന്ന് തക്ബീർ ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ 2-3 ദിവസം കൂടി അതേ നിസ്കാര ശേഷവും ഒക്കെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തക്ബീർ അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അള്ളയാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ, അള്ളയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് എന്റെ മാതാപിതാക്കളല്ല, സന്താനങ്ങളല്ല, അയൽക്കാരല്ല, നാട്ടുകാരല്ല, വീട്ടുകാരല്ല, കുടുംബങ്ങളല്ല, സ്നേഹിതന്മാരല്ല, പണമല്ല, സമ്പത്തല്ല, അധികാരമല്ല, സ്വാധീനമല്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് എന്റെ റബ്ബാണ്. ആ റബ്ബിന് വിരുദ്ധമായൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് നാം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് വിരുദ്ധമായതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ കടമകൾ നിർവഹിച്ച ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ത്യാഗനിർഭരമായ ചരിത്രം ഓർക്കുമ്പോൾ അതെ ഇന്നത്തെ ദിവസമല്ലേ, ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ എന്ന നിലക്ക് ആഘോഷം അതിരി വിട്ടുകൂടാ. ആഘോഷത്തിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ദൈവസ്മരണയിൽ അതേ കൃത്യമായി തന്നെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആഘോഷം ാണ്. അതിന് വിഘാതമായ ഒരാഘോഷമുണ്ടാകരുത്. ലഹരിയില്ലാത്ത ആഘോഷം, ചിന്തിക്കാനാവാത്ത ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. ലഹരിയും മദ്യവുമില്ലാത്ത ആഘോഷം എന്ത്? കുപ്പി പൊട്ടിക്കാത്ത, ലഹരി നുണയാത്ത ആഘോഷം എന്താഘോഷമാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന യുവതലമുറകൾക്കിടയിലാണ് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈദാഘോഷിക്കുന്നത്. അശ്ലീലതകളും അതേ ആഭാസങ്ങളും നിറഞ്ഞാടുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈദാഘോഷിക്കുന്നത്. സൈബർ ലോകത്തിന്റെ ചതിക്കുഴികളെ കുറിച്ച് നന്നായി ബോധവാന്മാരാകണേ എന്ന് ഇതിന്റെ സുദിനത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ത്യാഗത്തിന്റെ കഥകൾ ഓർക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ചുകൂടാ? സർവശക്തനായ റബ്ബ് കാണുന്നു, അവൻ കേൾക്കുന്നു, അവൻ അറിയുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും അതെ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നു, അറിയുന്നു, കേൾക്കുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും ഉറക്കമില്ല, മയക്കമില്ല, അവൻ അശ്രദ്ധനാവുകയില്ല എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിച്ചോളണം, കാതുകളെ സൂക്ഷിച്ചോളണം, അവയവങ്ങളെ മുഴുവനും സൂക്ഷിച്ചോളണം. വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന മഹാപാതകത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരാൾ എടുത്തു ചാടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ലൈംഗികാവയവം അവസാനം അതാ ഹറാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി വേറെ ചില അവയവങ്ങൾ അതിന് സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും വ്യഭിചാരമാണ്.
സൈബർ ലോകത്തിന് നടക്കുന്ന അതേ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യഭിചാരങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഹദീസിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടോളൂ. അൽ ഐനാനി സിനാഹുമൻ നദറു, രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ വ്യഭിചാരമാണ് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കൽ. വല്ലുദുനാനി സിനാഹുമൽ ഇസ്തിമാഅ്, രണ്ട് കാതുകളുടെ വ്യഭിചാരമാണ് ഹറാമായ സംസാരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കേട്ട് ആസ്വദിക്കൽ. വല്ലിസാൻ, നാവിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് സിനാഹുൽ കലാം, അതേ മോശപ്പെട്ട അർഹതയില്ലാത്ത അവിഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ആസ്വദിക്കൽ നാവ് കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ്. വൽയദു സിനാഹൽ ബത്ഷു, കൈകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് വിഹിതമല്ലാത്തതിനെ സ്പർശിക്കലും തൊടലും പിടിക്കലും. വൽരിജ്ലു സിനാഹൽ ഖുതാ, കാലുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് അതേ അശ്ലീലതകളിലേക്ക് അവിഹിതമായ കാര്യത്തിലേക്കുള്ള നടന്നു നീങ്ങൽ പോലും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. അതേ ഒറ്റക്ക് റൂമിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് സൈബർ ലോകത്തിന്റെ ചതിക്കുഴികളിലേക്ക് ഫേസ്ബുക്കുകളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയും പലതും എഴുതുകയും പലതും പറയുകയും പലതും ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും പല മെസ്സേജുകളും അയക്കുകയും പല ബഹുവർണ്ണ കളറിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും അത് മറ്റൊരുത്തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും മറ്റൊരുത്തന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വൈകല്യങ്ങളുടെ വികൃതമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അടിമകളായതുപോലെ വികൃതമായ അതേ വളരെ നീചമായ ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ ആഭാസത്തരങ്ങളുടെ കൂടി അടിമകളായി മാറുന്ന യുവതലമുറ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കാലത്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ, എനിക്ക് വലുത് അള്ളയാണ്. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല, കൂട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല, നാട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല, സഹപാഠികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല, ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ആ ആദർശത്തെ ബലികഴിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. സഹോദരിമാരോട് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ, ഈദിന്റെ ദിവസമാണെന്ന നിലക്ക് ശൈത്താനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ അംഗലാവണ്യം മുഴുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണെ പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കാസിയാത്തുൻ ആരിയാത്തുൻ മായിലാത്തുൻ മുമീലാത്തുൻ, അതേ ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും നടക്കുന്ന ആളുകളെ വശീകരിക്കാൻ നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല. അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ കളർ പോലും തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന നിലക്കുള്ള വളരെ നേരിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈദ്ഗാഹുകളിലേക്കും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോലും അതേ പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹമേ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്താണ്? ലാ യദ്ഖുൽനൽ ജന്ന, അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല. വലാ യജിദുന റീഹഹാ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോകട്ടെ, അതിന്റെ പരിമളം പോലും അതിന്റെ മണം പോലും കാതങ്ങളോളം ദൂരെ അടിച്ചു വീശുന്ന അത്രയും സുഗന്ധമുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് പോലും അവരെ അടുപ്പിക്കുന്നതല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം, ഗൗരവത്തോടെ എന്റെ സഹോദരിമാരിത് പഠിച്ചു വെക്കണം. അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വേഷം ധരിച്ച് അനിസ്ലാമിക വേഷം ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന അതേ ശൈത്താനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വേഷം ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇൽഅനൂഹുന്ന, നിങ്ങൾ അവരെ ശപിച്ചോളൂ. ഫഇന്നഹുന്ന മൽഊനാത്ത്, അവർ ശപിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്, അവർ ശപിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ശാപമുണ്ടാകട്ടെ പെണ്ണേ നിനക്കെന്ന് ഒരു സത്യവിശ്വാസി നിങ്ങളെ കണ്ട് പറയേണ്ടി വരുന്ന വേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടാ. ലഅനത്ത് കിട്ടുന്ന പണിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അവരെ ശപിക്കണേ, അവർ ശാപാർഹരാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കഥയാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഹാജറ ബീവിയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഇസ്മായിൽ എന്ന പൊന്നോമനപുത്രന്റെ ത്യാഗമാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകന് താങ്ങായി വർത്തിക്കുന്ന ഇണയാണുള്ളത്, താങ്ങും തണലുമായി സഹായിയായി നിൽക്കുന്ന മകനാണുള്ളത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ബാപ്പാക്കൊരാദർശം, മകന് വേറൊരു റൂട്ടിൽ, ഭാര്യ വേറൊരു റൂട്ടിൽ എന്നതല്ല. നോക്കൂ
ബലിപെരുന്നാളിന്റെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ബാപ്പയും ഒരു റൂട്ടിലാണ്, മകനും ഒരു റൂട്ടിലാണ്, ഭാര്യയും ഒരു റൂട്ടിലാണ്, എല്ലാവരും ഒരു റൂട്ടിലാണ്. അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹമാണത്. അത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അത് ആ നിലക്കുള്ള മഹാനായ ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്ക് ഓരോ പാഠങ്ങളാണ്. മഹാനവറുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കൂ. വജുനുബിനി വബനിയ അൻ നഅ്ബുദൽ അസ്നാം. റബ്ബേ, എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നീ അകറ്റേണമേ. ശിർക്കിന്റെ ഗൗരവമാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതേ, ശിർക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളിയായ പ്രവാചകന് പോലും സമാധാനമില്ല. ജീവിതത്തിൽ ശിർക്ക് കടന്നു വന്നേക്കുമോ? അത്രത്തോളം ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ് ശിർക്ക്. പല പേരിൽ ശിർക്കുകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. അതേ, വിദ്യാരംഭം എന്ന പേരിൽ മറ്റു ചില ദേവീദേവന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പ്രീതി കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അവരിൽ നിന്നുള്ള ഗുണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അന്യ സമുദായക്കാർ ചെയ്യുന്ന തിരുത്തൽ പരിപാടിയിൽ പോലും തട്ടമിട്ട ഉമ്മമാര്, പെങ്ങന്മാര്, മുസ്ലിം സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ എഴുത്തിനിരുത്താൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ഓ മുസ്ലിമേ, നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലേ? നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലേ? വജ്ജഹതു വജ്ഹിയ ലില്ലദീ ഫത്തറസ് സമാവാതി വൽ അർള ഹനീഫൻ മുസ്ലിമാ വമാ കാന മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ. അതെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ പെട്ടവനല്ല. ആ കൃത്യമായ നിലക്ക് തന്റെ റബ്ബിലേക്ക് തന്റെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ നിസ്കാരവും എന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്റെ ജീവിതവും മരണവുമെല്ലാം സർവലോക പരിപാലകന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. അവനിഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന നിസ്കാരത്തിൽ കൈകെട്ടി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ദൃഢപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് എതിരായതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം തന്റെയും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും വിശ്വാസദാർഢ്യത നിലനിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനിയും നോക്കൂ മഹാനവറുകളുടെ പ്രാർത്ഥന. റബ്ബി ജഅൽനി മുഖീമസ്സലാ വമിൻ ദുർരിയതി റബ്ബനാ വതഖബ്ബൽ ദുആ. റബ്ബേ, നീ എന്നെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, മക്കളിൽ നിന്നും ആ രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവമുണ്ടാകാൻ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് മഹാനവറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതെ, എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു തരണമേ, സത്യവിശ്വാസികൾക്കും പുറത്തു തരണമേ. യൗമ യഖൂമുൽ ഹിസാബ്, വിചാരണ നടക്കുന്ന പരലോകനാളിൽ. അതേ, തന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം, സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം കാര്യം, എല്ലാവരുടെയും കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. റബ്ബി ജഅൽ ഹാദൽ ബലദ ആമിനാ, ഈ രാജ്യത്തെ നീ നിർഭയമായ രാജ്യമാക്കി മാറ്റണമേ. അതേ വിശ്വാസികളെ, ഏത് രാജ്യവും നിർഭയത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് നാട്ടിലും നിർഭയത്വം നിലനിൽക്കണം. ഏത് നാട്ടിലും അരക്ഷിതാവസ്ഥയുണ്ടായിക്കൂടാ, വർഗീയത വളർന്നുകൂടാ. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും രൂപത്തിലുള്ള വലിയ ഫിത്നകൾ പല പേരുകളിലും സമൂഹത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അത് സമാധാനത്തിന്റെ പാതയേതോ അതാണല്ലോ സത്യവിശ്വാസികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ പരലോക വിജയത്തിന്റെ കാര്യം മഹാനവറുകൾ മറന്നിട്ടില്ല. വഅൽഹിഖ്നി ബിസ്സാലിഹീൻ, നീ എന്നെ നല്ലവരിൽ ചേർത്ത് തരണമേ. വജഅൽനീ മിൻ വറസതി ജന്നത്തിൻ നഈം, സ്വർഗ്ഗം നേടുന്ന അവകാശികളിൽ നീ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. വലാ തുഖ്സിനി യൗമ യുബഅസൂൻ, പരലോകത്ത് നീ എന്നെ അപമാനിക്കരുതേ. അതേ, സമ്പത്തോ സന്താനങ്ങളോ ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസം, ഇല്ലാ മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം, കറയില്ലാത്തവർ മനസ്സോടെ വന്നവർക്കല്ലാതെ അവിടെ രക്ഷയില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ തന്റെ ദുനിയാവിന്റെയും ആഖിറത്തിന്റെയും തന്റെ സ്വന്തം കാര്യവും കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യവും നാട്ടുകാരുടെ കാര്യവും വിശ്വാസികളുടെ കാര്യവും താൻ താമസിക്കുന്ന പരിസരത്തെയും നാട്ടിന്റെയും കാര്യവുമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന സ്വാർത്ഥത തൊട്ട് തീണ്ടാത്ത, അതെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണമെന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണപാഠമാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്.
കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യം അതെ തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ കണ്ടില്ലേ? മാതാപിതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായ അവരോടുള്ള ബന്ധം. ഇന്നത്തെ ദിവസം അതാ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ അവരെ വിളിക്കണം, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിലേതെല്ലാം ബന്ധുക്കളുണ്ടോ, രക്തബന്ധുക്കളും അല്ലാത്തവരും ബന്ധുക്കളായിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാവരെയും വിളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവും പങ്കിടുവാനും ഇന്നത്തെ ദിവസം അതേ മനസ്സിലെ കറകൾ നീക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. ഏത് രൂപത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തവരോടും അതേ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ലാ തസ്രീബ അലൈക്കുമുൽ യൗം യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലനാ വലക്കും വഹുവ അർഹമുർ റാഹിമീൻ. നിങ്ങളോടും ഒരു പകയുമില്ല, വിദ്വേഷവുമില്ല, ഞാനെല്ലാം പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും അല്ല പുറത്തു തരട്ടെ, അവൻ ഏറ്റവും അധികം കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ എന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അതെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്ക ജയിച്ചടക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ നന്നായി കാണുവാൻ, ഐക്യപ്പെടുവാൻ, സ്നേഹത്തോടെ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുമിക്കുവാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ഐക്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വഅ്തസിമൂ ബിഹബ്ലില്ലാഹി ജമീഅൻ വലാ തഫറഖൂ. ഖുർആനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഐക്യം. ആ നിലക്ക് പ്രമാണങ്ങളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിലേക്ക് വിനയത്തോടെ മടങ്ങിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നായി സ്നേഹത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടുന്ന സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സമത്വത്തിന്റെ സന്ദേശം അതല്ലേ ഇന്നും നിർവഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹജ്ജിലൂടെ മുഴുവനും കാണുന്നത്. മാനവ സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും വലിയ അടയാളമാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും. സർവശക്തനായ റബ്ബിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ എന്ന മഹനീയമായ തത്വമാണ് ഹജ്ജിന്റെ കാതൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ മുഴുവനും അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. 7 വട്ടം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ചുറ്റാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ 7 8ആക്കുന്നില്ല, 6ആക്കാൻ പാടില്ല. സഫാ മറുവക്കടയിലുള്ള നടത്തം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല. ഏറ് നടത്തണം, എത്ര കല്ലെറിയണം, എവിടെയൊക്കെ എറിയണം എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അതിൽ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സമയം മാറ്റാനും പാടില്ല. റബ്ബെന്താണോ പറഞ്ഞത് അതപ്പടി അനുസരിക്കാൻ, അവന്റെ റസൂൽ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലൂടെ വന്നത് മുഴുവനും ആ നിലക്കഥ കൃത്യമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ പിൻപറ്റാൻ തയ്യാറാണെന്നും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് റബ്ബിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ എന്ന മഹനീയമായ ആദർശത്തിൻ്റെതുമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ഹജ്ജിലും നമുക്ക് കാണാനാകുന്നില്ല. ആ നിലക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കർമ്മങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വഭാവങ്ങളെ വിമലീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ബന്ധങ്ങളെ സുദൃഢമാക്കിക്കൊണ്ട്, സൗഹാർദ്ദങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിളക്കി ചേർത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നിന്റെ പ്രീതിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ഹാജിമാര് ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവിടെയുള്ള ഹാജിമാർക്ക് ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ആഫിയത്തോടെ മടങ്ങി വരാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഓ സഹോദരന്മാരെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം സാധുക്കളെ നമ്മൾ മറക്കരുത്. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും വേണ്ടത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളേതും ചെയ്യാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവിന് വെറുപ്പുള്ള ഒരു സദസ്സിലേക്കും പോകല്ല. ആട്ടക്കാരികൾ വരും, പാട്ടുകാരികൾ വരും, ഗാനമേളകൾ ഉണ്ടാകും, ഡാൻസുകൾ ഉണ്ടാകും, ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാകും, പല കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. എനിക്കല്ലയാണ് വലുതെന്ന് ഉരുവിട്ട ഈ ചുണ്ടുകൾ, ഈ നാവുകൾ, ഈ ശരീരം, ഈ കൈകാലുകൾ, ഈ ബോഡി അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മജ്‌ലിസിലും പോയി ഇരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മലീമസമാക്കരുത്.
ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഇന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ നിലക്കെങ്കിലും ഒരു ത്യാഗം സഹിക്കാൻ, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യില്ല, എൻ്റെ റബ്ബ് വെറുക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന ദൃഢമായ ബോധത്തോടുകൂടി സഹോദരങ്ങളെ നാം പിരിഞ്ഞു പോവുക. സർവശക്തനായ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമുക്കതിനുള്ള തഖ്വയുള്ള ഒരു ജീവിതം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും ഫസാദുകളിൽ നിന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, സഹിക്കാനാവാത്ത വേദനകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ, നേതാക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഗുരുനാഥന്മാർ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മയും അവരെയും അല്ലാഹു അവന്റെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ. ഏതവസ്ഥയിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന, ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം. അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബുദ് ദഅവാതി വഖാദിൽ ഹാജാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വഅദിൽ الشرك والمشركين. اللهم اجرنا واجر والدينا من النار. اللهم ارحم شيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضى. اللهم احفظ دولة الامارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سدد خطى حاكمنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. സഹോദരങ്ങളെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഈ സുദിനത്തിൽ ഏവർക്കും ഈദ് ആശംസകൾ കൈമാറുന്നതോടൊപ്പം ഷാർജ ഗവൺമെൻറ് മതകാര്യ വകുപ്പ് മലയാളികളായ നമുക്ക് മതപഠനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. മലയാള ഖുത്ബയോട് കൂടിയ ജുമുഅ ഷാർജ സെൻട്രൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം മസ്ജിദുൽ അസീസിൽ നേതൃത്വം ഇന്നിവിടെ ഖുത്ബ നിർവഹിച്ച ജനാബ് ഹുസൈൻ സലഫി അവറുകൾ, കൂടാതെ വിവിധ പള്ളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മതപഠന ക്ലാസുകൾ, നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ പ്രവാചകൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ പഠന പരമ്പര റോള ബാങ്ക് സ്ട്രീറ്റിനടുത്ത് മസ്ജിദുൽ അസീസിൽ. ഈ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, മലയാളികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ഷാർജ മതകാര്യ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. وسبحان الله بكرة وأصيلا
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.